Hello guys, welcome to my YouTube channel Quantum Quarks। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य सिंधुर पंचम पद्य मंगले अइला उषा, जार लेखक होउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। आधुनिक ओडिया काव्य जुगर अन्यतम कवि गंगाधर मेहर स्वभाव कवि भाव में परिचित। गंगाधर मेहर क्यों नाम परिचित? स्वभाव कवि नाम परिचित। सी प्रकृति कवि भाव में परिचित। आधुनिक बरगड़ जिलार बरपाली रे जन्मित कवि गंगाधर असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी। यहाँ क्वेश्चन पड़ पार जे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जन्मस्थान कौटी? आधुनिक बरगड़ जिलार बरपाली। पुरातन रे नूतनता आनिबारे गंगाधरंकर कवि चातुरी अनन्य। से पुराणा काव्य गुड़िकार नूतनता आधुनिकता आनिबारे तांकर कवि चातुरी रही। संस्कृत साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन रे ओडिया काव्य मान रचना करी से अनेकत्र निजर मौलिकता प्रकाश करिसेंती। माने संस्कृत रे रचित काव्य और नाटक गुड़ा को अनुसरण करिकि सेही हिसाब रे ओडिया काव्य मान रचना करिकि आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर निजर मौलिकता को प्रकाश करिसेंती। प्रकृति को जीवंत सत्ता रूपायित कराइछंती गंगाधर। गंगाधर मेहर कौन करिसेंती ना प्रकृति को जीवंत कर देइछंती। प्रकृति को नायक एवं नायिकार सजेइछंती। ओडिया भाषा और ओडिशार स्वातंत्र्य को घिनी तांकर स्वाभिमानी कवि मानसरू झरी पड़ी अनेक क्षुद्र गीतिका। गंगाधरंकर काव्य प्रतिभार स्मारकी हेउची तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, कीचकबद्ध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। तांक क्षुद्र गीतिका गुड़िक संकलित होइछि कृषक संगीत, कवितामाला, कविता कल्लोल, अर्घ्यथाली आदि पुस्तक। मंगले अइला उषा तपस्विनी काव्यर चतुर्थ स्वर्गरु संगृहीत काव्यांश। मंगले अइला उषा क्यों काव्यरु आसीअछि? तपस्विनी काव्यरु आसीअछि। तपस्विनी काव्यर क्यों स्वर्गरु आसीअछि? चतुर्थ स्वर्गरु आसीअछि। वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिबा निर्वासिता सीता को प्रकृति स्वागत करिबा, प्रकृति को मानस चरित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधरंकर सिद्धहस्तता एही पंक्ति गुड़िकरे प्रतिफलित। निर्वासिता जेतेबेले माता सीता वनवासी रामचंद्र संगे निजर 14 वर्ष वनवास सारिबा परे भाविथिले जे अयोध्यार पाटराणी होगी रहिबे, किंतु लोक निंदा जोगु तांकु रामचंद्र सीता को निर्वासिता कर देइछंती, छाड़ी देइछंती। से भी जेतेबेले से गर्भवती थिले, लवकुश तांको पेटर थिले, सेतेबेले तांको निर्वासित कर देइछंती, छाड़ी देइछंती। एवं निर्वासिता सीता केउठारे रहुथिले ना सती शिरोमणि सीता वाल्मीकि आश्रम रे रहुथिले। रामचंद्रंकर निर्देश रे बा आदेश रे अनुज लक्ष्मण निज माँ समान भाउज को लेकिन क्योंठी छाड़ी ना वाल्मीकि आश्रम रे छाड़ी। एवं एइथरे कौन वर्णना कराई मंगले अइला उषारे ना निर्वासिता सीता को प्रकृतिर स्वागत करवा, प्रकृति को मानव चरित्र देकी स्वभाव कवि या दर्शाइबाकु चाहूँचे किपरि प्रकृति सीता को स्वागत करिछि। मंगले अइला उषा बिकच राजीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। मंगले अइला उषा, मंगल समय अइला माने आसिले, उषा उषा माने सकाळ हबार पाहांती सकाळ जोटा को आम कहीपर माने दिन हेबार पूर्व समय, राति पाहिबा एवं दिन हेबार पूर्व समय को कहा जाए उषा। तो मंगले अइला उषा बिकच राजीव दृशा, बिकच माने प्रस्फुटित, राजीव अर्थ पद्म, बिकच अर्थ प्रस्फुटित, राजीव अर्थ पद्म एवं दृशा माने कहार नयन प्रस्फुटित कमल परिका। कहार नयन विषय लिखा उषा। ये उषा को गोटे महिला, गोटे सुंदर महिलार बा देवीर चरित्र देइछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। मंगले अइला उषा बिकच राजीव दृशा, जानकी दर्शन तृषा हृदय बही। माने मंगल समय उषा देवींकर आगमन होइछि। तांको नयन दुईटी केमिति? तांको नयन दुईटी प्रस्फुटित कमल परिका। एवं से काहे कौन पे आसछंती ना जानकी जनक नंदिनी सती शिरोमणि सीतांकर दर्शनर तृषा माने शोष मेंटेया पई से आसीछंती। तांको हृदय रे जो जानकी को दर्शन करिवार शोष अछि, तृषाटा अछि, सेईटा को से हृदय रे बहन करिके बही माने बहन करिके आसीछंती माता सीता को दर्शन करिया पई। कर पल्लवे निहार मुक्ताधरी उपहार, सतींक बासा बहार प्रांगणे रही, कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। कर पल्लव, पल्लव अर्थ है कअँल पत्र, नरम पत्र, स्निग्ध पत्र। कर पल्लव माने
ପଲ୍ଲବ ରୂପୀ ହାତ ବା କର ମାନେ କଅଁଳ ପତ୍ର ଭଳିଆ ହାତ ଉଷାଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ୱଭାବ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହାତରେ ନିହାର ଅର୍ଥ ଶିଶିରର ମୁକ୍ତା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଉପହାର ଭାବରେ। କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ନା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। ସୀତାଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ସୀତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଉଷା ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଳକଣ୍ଠ ଅର୍ଥ କୋଇଲି କଣ୍ଠ ମାନେ ତା ସ୍ୱର କୋଇଲି କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଦର୍ଶନର ତୃଷାକୁ ହୃଦୟରେ ବହନ କରିକି ଆସିଛି। ତୁମ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛି। ନିଜର କୋମଳ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ହାତରେ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତାକୁ ମୁଁ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଛି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ। ଅରୁଣ କହିଲା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କଷାୟ ମାନେ ଲାଲ, ବାସ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ମାନେ ପାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଉଷା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପୁଷ୍ପ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ନିଜର ସୌରଭ ବା ବାସ୍ନାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଉଷାଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସେ ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଲାଘବ କରିପାରିବେ। କାରଣ କେତେ ଦୁଃଖ ମା ସୀତା ପାଇଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜରାଣୀ ହେବାର ଥିଲା, ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବନବାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେବାର ସୁଖ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏତେ ଦୁଃଖକୁ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସିକି ଲାଘବ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ମଧୁର ଭାଷାରେ ମିଠା କଥାରେ ଆସିକି ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ, ମୋ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋଝ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଉପଶମନ କରିବା ପାଇଁ, କମେଇବା ପାଇଁ। ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କେହି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କି? ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ। ସମୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ, ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଁର ବୀଣା ବଜାଉଛି। କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ସମୀର ମାନେ ପବନ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ଭଁର ବୀଣା ବଜାଉଛି। ସୁରଭିର ଅର୍ଥ ହେଲା ହରିଣ ଛୁଆ। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ, ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେମିତି ସୁରଭି ହରିଣ ଛୁଆ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସମୀର ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ଭଁର ବୀଣା ବଜାଉଛି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ଯେତେବେଳେ ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏବଂ ଭଁର ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା, ହରିଣ ଛୁଆ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହେଇକି ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଥିଲା। ଭାଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ, ରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 100 କୋଟି ଶ୍ରୀ ରାଜା ପଧାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହି କହି ଯେ ଯାଏ ତାକୁ ଭାଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ଭାଟ ସାଜିଛି କିଏ ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ପାଟ ମାଗଧ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଳିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା କଜଳପାତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ସାଜିକି ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ବା ପାଟ ମଗଧ ବେଶରେ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି। ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ତ କଳିଙ୍ଗ ବା କଜଳପାତି ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ବେଶରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହୁଛି ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛି କଜଳପାତି। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ, ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଯାହାହେଲେ ବି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବେଦ ପାଠରେ ଶ୍ୟାମବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଁକାର, ବେଦ ଧ୍ୱନିର
ଓମ୍କାରରେ ଗଗନ ଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଗତି ବହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ଓମ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଗଗନ ଭେଦ କରିକି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପର ଫଣାରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ନିଜ ଫଣାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇକି ପୁଣି ସେହି ବେଦଧ୍ୱନି କେଉଁଠି ଗତି କରୁଛି ନା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୁତିକି ଅନନ୍ତଙ୍କର କାନକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ କରୁଛି। ବହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ମୁନିମୁଖର ବେଦସ୍ୱନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିନ ହେଲାଣି ଉଷାକାଳ ପାହିବାକୁ ହେଲାଣି ସେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତେ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆଉ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇଗଲା କି। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାରୀ ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ଏକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁନିମାନେ ବେଦଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସମୀର ଗୀତ ଗାଉଛି ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଉଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅନୁକମ୍ପା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅନୁକମ୍ପା। ସେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ହେ ବୈଦେହୀ ବିଦେହର ରାଜକନ୍ୟା ବୈଦେହୀ ଉଠ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ। ତୁମେ ସୁକୁମାର ଦେହି କୋମଳ ଦେହି ଉଷାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତାକୁ ତୋଷ କର ତାକୁ ଶାନ୍ତ କର। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମସା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ ଯାହାକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବୋହି ଯାଇଛି। ତ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ ତମସା ନଦୀରେ ଅନେଇକି ବସିଛି ଚାତକ ଭଳିଆ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତମକୁ ଥରେ କୋଳ କରିକି ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ସେ ସୁଖ ଲଭିବ ବୋଲି ଅନେଇକି ବସିଛି। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ପଦ୍ମିନୀ ମାନେ ପଦ୍ମର ହୃଦ ମାନେ ପାଖୁଡ଼ାରେ ମାନେ ତା ଗର୍ଭରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହେ ସକାଳୁଆ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଶିଶିର ଜମା ହେଇଥାଏ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେଭଳି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେହିପରି ମାତା ସୀତା ନିଜ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିକି ଆସନରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମମୂରତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖର ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ର ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମାତା ସୀତା ନିଜ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତର ଫଳକରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିକି ଦୁଃଖରେ ନିଜ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ଦୁଃଖରେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ନିଜ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପୟ ସବିନୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ତପସ୍ୱିନୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ ତାପରେ ସୁକୁମାର ଦେହି ଉଷାର ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ରବି ଆଗମନ ସଞ୍ଚି ହୁଅ ସଂସାରେ। ବୋଇଲେ ମାତା ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସୀ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ହେ ଉଷା ତୁମେ ତିମିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର
ତିମିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ତମେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ମାତା ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଷା, ତମେ ତିମିର ଅନ୍ଧକାରର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଥାଅ ଏବଂ ରବି ଆଗମନ ସଞ୍ଚି। ତମ ପରେ ଯେହେତୁ ଉଷା କାଳ କୋଉଟା, ସକାଳ ହେବାର ପୂର୍ବ ସମୟ, ପାହାନ୍ତି ସମୟ, ତ ପାହାନ୍ତି ସକାଳ ପରେ ଯାଇକି ସକାଳ ହବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉଷାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ରବି ଆଗମନ ସଞ୍ଚି। ତମେ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ସଞ୍ଚି ମାନେ ସୂଚନାକାରୀ, ସୂଚନା ନେଇକି ଆସ ତମେ। ତ କବି ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ସୀତା କେମିତି ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତମେ ରବିଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ନେଇକି ଆସ ସଂସାରରେ। ରବି ଆଗମନ ସଞ୍ଚି ହୁଅ ସଂସାରରେ, ତୁମେ ସଂସାରକୁ ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦିଅ। ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ତୁମେ ଏତେ ବଳବାନ, ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୟାବାନ, ତୁମର କୋମଳ ଚରଣ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ କରେ। ତମେ ଏତେ ତେଜବାନ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ଏମିତି ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ତମେ। ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯାଉଛି ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ ଯେ ତମେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଘବ କରିପାରିବ। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ। ତମେ ଯେମିତି ସଂସାରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନର ସୂଚନା ନେଇକି ଆସ, ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମୋର ପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଘୁବଂଶ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ତୁମ ଆଗମନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ, ଶୁଭ୍ର ଧଳା ହେଇଯାଏ। ସୌରଭ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି, ଫୁଲମାନେ ଫୁଟିକି ନିଜର ବାସ୍ନା ବିତରଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ତମେ ରଘୁବଂଶରେ ଶୁଭ ସୂଚନାକୁ ନେଇଯାଅ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, ରଘୁବଂଶ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ, ଶୁଭ ଖବର ନେଇକି ଯାଅ, ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଯାଅ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନୀର ଛିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ଏ ତ ଗଲା ଉଷାଙ୍କର କଥା, ଉଷା ସୀତା ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତମସା ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ, ଉତ୍ସାହିତରେ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ, ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଧାଇମା, ଧାଇମାର ଏଇଠି ତମସାକୁ ଧାତ୍ରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା, ତ ଯେତେ ବି ସବୁ କାମ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଟା ତମସା ନଦୀରୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମସା ନଦୀକୁ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି ବା ଧାଇମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା। ତମସା ଅତି ନିର୍ମଳ, ଏତେ ପବିତ୍ର, ଗାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଗଭୀର। ତ ତମସାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱଭାବ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁଭାଷିତ ନୀର ଛିଞ୍ଚି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ କୋଳ କରିକି ସୁଖ ଲଭ୍ୟ ବୋଲି ରାତିରୁ ଅନେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ରାତି ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କୁସୁମ ମାନେ ପୁଷ୍ପକୁ, ଫୁଲକୁ ବିଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସୁବାସିତ ନୀର ଛିଞ୍ଚିଛି। ସୁବାସିତ ମାନେ ବାସ୍ନାମୟ ପାଣି, ନୀର ମାନେ ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଛି, ଛିଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ କାହାକୁ ସଜେଇଛି ନା ପ୍ରଭାତି ତାରା, ପାହାନ୍ତି ତାରାକୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ଜଳେଇଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାରେ ଯେ ପ୍ରଭାତି ତାରାକୁ ସ୍ୱଭାବ କବି କେଉଁ ଭାବରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତମସା ନଦୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ଭାବରେ ଜଳାଇଥିଲା, ପ୍ରଭାତି ତାରାକୁ। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମାନେ ଖୁସିରେ, ମନ ଭିତରେ ସେ ଖୁସିରେ, ମୀନ ନୟନେ ମାଛ ପରିକା, ଯେମିତି ମାଛର ପଲକ ନାହିଁ, ତାର ପଲକ ପଡ଼େନି, ସେମିତି ସେ ଚାତକ ଭଳିଆ ଏକଲୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ନ କରିକି ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀରତନ, ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହନେ, ତମସା ଧାରା ବହନେ କଲେ ଗମନ। ଉଟଜୁ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ
कुटीर थिला बा कुड़िया थिला सेइथिरु माता सीता बाहरिछंती। माता सीता को से केमिति वर्णना करुछंती तापस कन्या गणक आदर बन्या प्लावने जगत धन्या सती रतन माने तापस कन्या जो वाल्मीकि ऋषिंकर आश्रम रे रहुथिबा अन्य तपस्वी मानकर झियो बा कन्या से माने तापस कन्या से मानकर आदरर बन्या तांको आदर बन्या रे प्लावित माने जुड़ू बुड़ू तांको आदर बन्या रे सिक्ता जगत धन्या जगत रे धन्य माँ सती शिरोमणि सती रतन सती शिरोमणि रत्न माँ सीता बाहरी अवगाहने अनुकंपांग गहने तमसा धारा बहने कल्य बहन। वर्तमान से अनुकंपांग गहने माने अनुकंपांग सहित कुआड़े जाइछंती अवगाहने माने गाधेबा पई बाहरिछंती तमसा धारा बहने कले गमन तमसा आड़ू को गमन कले बा गले सतींकी तमसा अंकरे घेनी स्नेहे आलिंगिला तरंग करे। माता सतींकु माता सीतांकु जेतेबेले तमसा निज अंक बा शरीर रे पाइछि सेतेबेले तांकु स्नेह रे आलिंगन करिछि। केमिति आलिंगन करिछि ना निजर तरंग रूपी करे स्नेह रे आलिंगन करिछि काहाकु माता सीतांकु। अमृत मधुर स्वरे भासिला परितोषरे मागम मानसरे नथिला आशा करिब अंके विहार राजलक्ष्मी हृदहार सीता करी परिहार भोग पिपाशा भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोग एका पर संसारे। अमृत मधुर स्वर रे अमृत भलिया मीठा स्वर रे भासिला परितोष माने तृप्ति रे भासिला माने कहिला किए कहूची तमसा नदी कहूची अमृत भलिया मीठा स्वर रे कहूची माँ गो मो मानसरे नथिला आशा माँ गो माँ सीता मो मानसरे मो मनरे एमितिया आशा नथिला कि आशा नथिला करिब अंके विहार राजलक्ष्मी हृदहार सीता करी परिहार भोग पिपाशा करिब मो अंके विहार माँ सीता तू राजराणी हेकि मध्य निजर भोग पिपाशा को परित्याग करी परिहार माने परित्याग करिकी मो अंकरे माने मो जल रूपी शरीर रे तू गाधेया पई आसीबू बोली मो मनरे आशा नथिला भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका पर संसारे गद्य रूप हवा प्रशंसारे माने तो जोगु तू आसिकी मो अंकरे रे अंक माने शरीर रे ए जल रूपी शरीर रे तू विहार कलु गाधेइलु सेइथि पई मते ए संसार रे भाग्यवती बोली कहिबे प्रशंसा करिकी लोके मते भाग्यवती बोली कहिबे। एहिटारे भिडियोटी शेष होईची आशा करी ए भिडियोटी आपको भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागितले भिडियो को लाइक करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।